श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्यभ्यो नमः ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇಂದು ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾತೃದೇವ ಲೈವ್ ಇವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸೇವೆ, ದಾಸರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಾಯರು, ವೆಂಕಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ, ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಎಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವಾರು ಹೇಳುವ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಂ ಸರ್ವಜೀವಪ್ರಣೇತಾರಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಜಯಧರ್ಮರಿಂ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಉತ್ತಿಷ್ಠೋ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು. ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ. ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸದಾ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಾಮಿ ವರಕುಂಡಲ ಶೋಭಗಂಡಂ शीतांशुमण्डलमुखं स्मितवारिजाक्षं माताम्रकं ब्रह्मदिकागरभिं भद्रम्भद्रप्रहर्षकरः सरसंरमेशं प्रातर्भुजां धृतकौस्तुभकं भुकण्ठं स्फीतात्मवक्षसुविराजितभूरिहारं भीतस्वभक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं चातोदरात्मजगत्परमं जनाभं प्रातर्नमामि शुभकिङ्किणीमेखलाङ्गं पीताम्बरं करिकरोर्मुदारजानं ध्याताङ्घ्रिग्मनिचिरञ्जितकञ्जजातः वातायुदेवरमौलिमणिं मुकुन्दम् वादराज इति प्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं सदा प्रातःकाले पठन्मर्त्यासरुपापै प्रमुच्यते. नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाशाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः. परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित्समस्ततनवे नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते. समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डिते विष्णुपत्तनमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे मिष्टामूत्रकोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे. वन्दे विष्णुं नमामि श्रीमतजभों ब्रह्मवायु च वन्दे गायत्रीं भारतीं ताम् अपकर्णमनन्तं वचे रुद्रदेवं देवी हि वन्दे सुपर्णीम् अहिपतिदयितां वारुणीमपि मां तामिन्द्रादीं काममुख्यान्नं सुग्रान्तकुरुन्मघुमुष्टि. नमोस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तः भवन्तः सर्वैः. ब्रह्मान्ताग्रवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रेयपतिः आचार्या श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. यो प्रलम्बविपरीतमिति प्रभूतान् वादान् निरस्य कृतवान् भुवि तत्त्ववादं सर्वेश्वरो हरिति प्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि. मिथ्या सिद्धांत दुर्ध्वांत विध्वंसन विचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः वासुदां नमो. अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धे.
तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणोघाकरानहं वादराज गुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् भक्तानां मानसां भोजभानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरुवे विजयेन्द्रगुरवे नमः कुशाग्रमते भानुद्वितीये वादिभीति आराधितश्रीप्रिये सुधीन्द्रते नमः दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णविन्दीवरिन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयालवे मूकोपयत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिं अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानं विमलं शान्तं विजयाख्यं गुरुं भजे भूपालनाथपादाब्जं पापालिपरिहारिणं गोपालदासमेडेहं गोपालहरिदर्शनं दलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रितं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथं गुरुं भजे श्रीशाङ्घ्रिसेवकं नित्यं भूसुराग्रोत्कुलोद्भवं वासमानशिलाक्षेत्रं शेषदासगुरुं भजे कृष्णोत्कृष्टदयापुष्टकृष्णापतिसौहृत्प्रियं दृष्टादृष्टप्रवक्तारं कृष्णाचार्यगुरुं भजे ऐकुर्यार्यगुरोर्शिष्यं वरदेन्द्रार्चकं सदा सदा स्मृणादिवक्तारं कुप्पेराय गुरुं भजे पार्थसूतपदासक्तं विजयार्यसुपोषितं सदा सुळादिवक्तारं मध्वराय गुरुं भजे उपलितात गुरुं भजे श्रीकाशी हनुमन्तदास गुरुं भजे श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् अथ पञ्चाङ्गश्रवणं शालिवानशक 1946 क्रोधिनाम संवत्सर उत्तरायण वसंत ऋतु वैशाख मास कृष्ण पक्षे इंदु मंगलवार त्रयोदशी तिथि भरणी नक्षत्र अशोक नाम योग घर नामकरण द्वादशी अनुष्ठान नाळे बुधवार चतुर्दशी कृतिका नक्षत्र सुखनाम योग भद्रनामकरण मास शिवरात्रि तिथे श्रेयमाप्नोति वाराद आयुष्यवर्धनम नक्षत्र धरदे पाप्नियोग द्रोग निवारणम करणात्कार सिद्धि स्यात् पंचांग फलमुत्तमम् श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम् ಸುಳಾದಿಗಳು ಗೋಪಾಲದಾಸ ಸುಳಾದಿಗಳು ಪಾರಾಯಣ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬ ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಪ್ಪವೋ ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರ ನಿಂದೆ ಪರ ವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಗುವರು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದಲೇ ಕಾರಣನೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸೋ ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನಾವು ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವ ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವ ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೇ ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ
ಅದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮನಾನ ಬಾಧೆಗೌಷಧನು ನೀನೇ. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರಕಲಶ ಸುಧೆಗೆರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ, ಮೋದಪಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಈವಿ. ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳೊಳಗೆಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದಾ. ಅನ್ಯರನ್ನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾರವ ನೆನೆಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಪಜೀವಿಸಿ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪರಿಯಬೇಕೆ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬೋ ಘನ ಬಿರುದನ್ನೇ ಉಳುಹೋ ಸಲಹೋ. ನಿನ್ನ ಮರಳಿ ಇವಾಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ. ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು, ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕೋ ಕರುಣಿ. ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು, ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ. ಬನ್ನಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣೆ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಸುಳಾದಿ. ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ. ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪೂತ ದೇವನ ಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ನಾಭ. ಅಪರ ದೋಷಿ ಇನ್ನು ಆನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನಿಪುಣ ಗುಣ ನಿಧಿ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲೇ. ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ. ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜನಕ್ಕೆ. ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಪಾಟಿ ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ತಾಪತ್ರಯಂಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವೋ. ನಾ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ, ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ. ಆಪೋಪ ಬಪ್ಪುದು ಏನು ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ. ರಾಪು ಮಾಡಿಯುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ, ಕೋಪ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣೆ. ಮಾಪು ಪಿಡಿದು ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ ಲೋಕದೋಳು. ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಾಪಸರ ಮನದಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಅಗಲದ ದೇವ. ನಿನ್ನದು ನೀ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದು ಅನಿತ್ಯ, ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದು ಪರಾಧೀನ. ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಎನಗೆ. ನಿನ್ನವನ ಅಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವ ನೀಯನಿಗೆ. ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ, ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ. ಅನ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವೆಂಬುದೆನಗೆ ದೋಷ, ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯುವವೆ, ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯುವವೆ. ಎನ್ನನು ನೀ ಮರೆದುದಕ್ಕ ಅನುಭೋಗ, ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಿರಲು, ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಮನ್ನ ಬಡಿಸಾವುದು ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ. ಇನ್ನೇನಿಂದೇನೋ ಮನ್ನ ವಾಚಕಾಯ, ಇನ್ನು ಎನಗೆ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಘನ್ನ ಆಶಯಗೋಳ. ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕೆತ ನೀವೇಗ ಸನ್ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ.
ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತು ಉಣಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ನಿಜವೆಂಬುದೇ ಇತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ದುಃಖ ಬೇರೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪಿ ನಿರ್ಗುಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಗಳು ಆವ ಪರಿ ಉಂಟೋ. ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಘನ್ನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳು ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವವು. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದು ನಿಜವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ಧರಿಸಬಲ್ಲವೇ ದೇವ. ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮಾನ್ಯರುಂಟೆಂಬ್ಯ. ಎನ್ನಂತೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದು ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ದಣಿಸುವರ ಕಾಣೆನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಘನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗುಂಟಯ್ಯ. ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನೂ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ. ಎನ್ನಯ್ಯ ಹೇ ದೇವನೇ, ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು, ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ, ಬೆನ್ನನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನು, ಇನ್ನು ಕಾಲೊಳು ಕಾಳು, ಎನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಪ್ಪ. ಚಿನ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನವರವನಯ್ಯ. ಭಿನ್ನ ಚಿತ್ತೈಸೋ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಒದಗಿ ದೊರಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು. ಗದಗದನೆ ನಡಗಿಸೋ, ಉದರ ಹಸುವೆ ಕೊಡಿಸೋ, ಒದರಿಸುವಿನಗಿನ್ನ ಕಾಣೆಂದು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟಿಲ ರೋಗಗಳಚ್ಚು ಒದಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಳ್ಳಿಸೋ. ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ, ನದಿಗಳೊಳೆ ಮುಳುಗಿಸೋ, ಮಧುರ ಅನ್ನ ಉಣಿಸೋ. ಸದಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸು, ಇದಕ್ಕೊಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ. ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನಿಂದಯ್ಯ. ತುದಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಪ್ಯ. ಬದುಕು ಎನ್ನದು ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೋ ಪದೋಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ. ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾ ಸಾಕುವ ದೊರೆ ಮದನ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವು ಹರುಷ ಕ್ಲೇಶದಿ ನಿನ್ನನು ತಿಳಿಸೋ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನ ಎಳೆದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಸ್ತು ವಿರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತ ಅರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತ ಅರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ ಬೈಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕುಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನನು ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಂದ್ರಲರಯ್ಯದಾವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯವೆಂದರುವಿಸಿ ಗಂಧವಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿವಿಸಿ ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವೋ ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದೆಂತೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬೋ ಮೃತ್ಯು ಭಯಪೂಡಿಸಿ ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಿಡದೆ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದಿಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರೋ ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಎಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದು ಇಂದನ್ನ ಕಾನೋಡೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ ಸಂದಿಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು ಅಂದವೇ ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ 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 ವಂದಿಸಿ ಮೊರ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆದರೂ ನಿಂದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದದೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಹೇ ಅನಂತನೇ, ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ, ಹೇ ಗೋಚರನೇ, ಹೇ ಗಮ್ಯನೇ, ಹೇ ಹೌರಾಜ, ಹೇ ಅದಿತಿ ಸುತ, ಹೇ ಅಕ್ರೂರ ಪಾಲ,
ಹೇ ಹಲ್ಯಾರಕ್ಷಕ, ಹೇ ಅಂಬರೀಷಪಾಲ, ಹೇ ಅಜಮಿಳ ವರದ, ಹೇ ಆರನ ಕಾಣನಿಂದ ಗಜರಾಜ ವರದನೆ, ಹೇ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು, ಹೇ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹೇ ಅಪ್ಪ, ಹೇ ಅಯ್ಯ ಪುತ್ರೆ ಪುತ್ರಿ, ಹೇ ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದ ಪೂರ್ಣನೆ, ಹೇ ಅಘಟಿತ ಘಟಿತಾನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಖಂಡಿತ, ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ, ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ, ಹೇ ಅಜ ಹೆದ್ದಯ್ಯ, ನಾ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪೂರ್ಣ, ನ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಹ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಾ ಅಲ್ಪ ನೀ ಪೂರ್ಣ, ಬಳಿರೆ ಬಳಿರೆ ರಾಯ, ನೀ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ ಭಕುತ ಪಾಲ. ಪರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಲಿ ಇತ್ತ ಇರಿಸು ಎನ್ನನು, ಇತ್ತ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವ, ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನ ಹಿತವೋ, ಶರಣರ ಆಪತ್ತೆಯನ್ನ ಆಪತ್ತಯ್ಯ ಹರಿಯನ, ನಿನಗಿನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಮೊರ ಇಟ್ಟೆ, ತರುಳನ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕ್ಕೆ ತಾರೈ ದೇವ, ಧರೆಯ ಮೇಲಿನ್ನಷ್ಟು ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು ನಿರುತ, ಅವರಿಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತಲಿ ಮಾಡು, ಧರಣಿಯ ರಮಣ ತರುಳ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ, ಕರುಣಿಸೋದು ಉಚಿತವೇ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರುಣಿಸು, ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ, ಪರಿ 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 ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟೋ ಪರಿಹರಿಸವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಬರಿದೆ ಎನ್ನನು ನೀನು ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹರಹುವೋ, ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರಿತ ಗಿರಿ ಕುಲಿಶ, ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮರುದಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ, ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ, ಕಕುಲಾತಿನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ, ಕಕುಲಾತಿನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದವರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಈಗ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆದಷ್ಟು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಧನ್ವಂತರಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆಪತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿ ಕಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಾಡುಗಾರರಿಗೆ, ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ, ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ದೇವರ ಸೇವೆ, ದೇವರ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಕಲ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬ ಕಕಲಾತಿ ಏನಿಗೆ ಕರುಣಿಸು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತೂ 40 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಜ್ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಗಣಪತಿ ಅಂಶರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಸುಜೀವಾದ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಾಸರಾಗಲಿ ದೇವರಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜ್ಜನರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅಡವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಷೋಡಶಿ, ಚತುರ್ದಶಿ ಇವೆಲ್ಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಭರಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇವನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧಕರಿಗೆ
ಗುರುಮುಖಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುರುಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಭೀಮ ಮಧ್ವಭೂಷಣ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಮಧ್ವಭೂಷಣ ಭೀಮರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಭಾವಾರ್ಥ ಸಹಿತ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ವಜ್ಞಾಚಾರ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗುರುಗಳು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನನೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾದಿಲಿ ಹೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯ ನೆತ್ತಿದ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ. ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರಳು ಕೊಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದೋ, ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಧರ್ಮವಾ. ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯ ನೆತ್ತಿದ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸೋ. ಅವರಿದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ, ತೂಗು ಮಂಚ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಂಬೂಲ ಮೇಲುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರದು ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಧರ್ಮವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದಾಸಯ್ಯ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಇದಾಗೋಯ್ತು. ಏನಂತಾರೆ, ಸಿಡಿಲ್ ಬಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎರಡು ಜೊತೆಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂಜೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಎರಡು. ಅರಿಚಿತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾದನೂರು ಅಂತ ಊರು, ಕೊಪ್ಪಳದ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಅದು ಹತ್ತಿರ. ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಮಾದನೂರು ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾದನೂರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕಿನ್ನಾಳಿಂದ ಆ ಹಳ್ಳ ದಾಟಿದರೆ ಮಾದನೂರು ಬರ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆವಾಗಲೇ BA ಓದಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ME ಓದ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಲೇ 71-2 ವರ್ಷ. ಅವರು ಮಾದನೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಡ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 1991 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಾಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯದವರ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದೇ ಕೊನೆ ವಿಸಿಟ್ ನಮ್ಮಪ್ಪಂದು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರು ವೈಕುಂಠವಾಸಿಗಳಾದರು. ಅದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಏನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಅದು ದೇವರು ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಗುರುಗಳ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಗಲಿ, ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯದ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು. ಅಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗುರುಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಗುಖ್ಯ ಭಾಷೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದಂತಮಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಗ ಹುಡ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಮರಣ ಕೀರ್ತನ ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣ ಗುಪ್ತ ಭಾಷಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಕ್ರಿಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೆಂಬ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮೈಥುನಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯನೆಂದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂತತ ರತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಹಲ್ಯ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀತಾ ತಾರಾ ಮಂಡೋದರಿ ತದ ಪಂಚ ಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಯಾಕಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದವರು ಮಕ್ಕಳಿರೋರು ಕನ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಬೇರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದೆ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಇದ್ದು ಹಾದಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಈಗ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ದಾಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗ ಒಂದೆರಡು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಹಿಂಸಾ ಅನ್ಯರ ನೋಯಿಸದಿರುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಈ ಧರ್ಮ ಈ ಅರ್ಥದಂತೆ ಈ ಧರ್ಮ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವತಃ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಪರಹಿಂಸೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಮುಂದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಸೆನೇ ಅಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಕಳು ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಹಿಂಸೆನೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಗೆದ್ದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರ ಸರ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮನ ನೋಯಿಸಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನುಡಿಸೋನವನೇ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳೋನವನೇ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದೇವರೇ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಲ್ಲ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವರ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನೇ, ಅದೇ ಕುಬೇರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ನೋಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ದುರ್ಗುಣಗಳು ಹೇಳ್ಕೋವತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಗುಣ ಕೇಳ್ಕೋವತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ದೇವರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಇದು ಗುಣಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ, ನಮಗಾದ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಗಳ್ದಂಗಾಗಲ್ಲ, ದೇವರ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ. ಬರೀ ಕ್ಲೇಶ, ಅಸೂಯೆ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವೇ ಮನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯಭರಿತವಾದ ಅಹಿಂಸಾ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, ಭೀಮರಾವರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕನೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರ ಬಗ್ಗೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಬೆಕ್ಕಿನಾಳ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಜಾಕಾರ ಚಳವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಆವಾಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇವರೇ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷ. ತುಂಬ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ದೇಶಕ್ಕೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲರು ಅದನ್ನು ಆರ್ಮಿಯೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಆ ರಜಾಕಾರರ ಹಾವಳಿನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಾರಕ, ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಮ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದು ಫಾತಿಮಾ ಬೀಬಿನ ಏನೋ ಹೆಸರು ಅವಳು ಬುರ್ಖಾ ಕೊಟ್ಟು, ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಗಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷಗಳು. ಏನು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಭರಿತ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವನಿಗಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನರ್ಥಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಆ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಾರಣಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ, ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಊಟ ಹಾಕಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ವಿಶ್ವಾನರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಅನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಲಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡನಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯಸ್ಸಕಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಚ್ಯುತಾನಮನಂತಾನಮ ಗೋವಿಂದಾನಮ ಅಚ್ಯುತಾನಮನಂತಾನಮ ಗೋವಿಂದಾನಮ ಅಚ್ಯುತಾನಮನಂತಾನಮ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.